तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तेरी डूबत नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता आंधी को रोक लूंगा। तू रख दे मुझ पे भरोसा, तू रख दे मुझ पे भरोसा, नैया पार करा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएंगी, केश घास की तरह जल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, क्या रह जाएगा। इसलिए कहता हूं अच्छा कर्म करो। तू आगे चलता जा तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू आगे चलता जा तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू थक गया राहों में मैं तुझको उठा कर दूंगा। तू थक गया राहों में मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी हम साया बन के रहूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార్ మురళి 21వ తేదీ. బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो. బాబా చెప్తారు, మీరు బిడ్డలు, మధురమైన బిడ్డలు, దేవతల కంటే చాలా శ్రేష్టమే ఈ బ్రాహ్మణ జీవనం మీది.
ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మీరు 3 లోకాలు 3 కాలాన్ని గురించి బాగా తెలుసుకున్నారు. మీరు ఈశ్వరీయ సంతాన అయినారు. ప్రశ్న, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंच चढ़ाई चढ़ते हो? బాబా అడుగుతారు, ఇప్పుడు మీరు ఏ శ్రేష్టమైన స్థితిలో పోతున్నారు? మనుష్య సే దేవత బన్నా ఏ ఊంచ్ చడాయి హై. మనుషుల నుంచి దేవత అయ్యేది ఇది చాలా శ్రేష్టమైన పొడుగ్గా పైన పోయేది. జిస్ పర్ తుమ్ చఢ్ రహే హో, దీనిపైన మనం ఎక్కుతూ ఉన్నాం. చాలా పొడుగ్గా ఎక్కేది మనం. మనిషి నుంచి దేవత कहते भी है चढ़े तो चाके प्रेम रस, ये बहुत लंबी చాడీ है అంటే చెప్తారు, పైన ఎక్కిదే ప్రేమ రసం, పడిపోతే చక్న చూరైపోతుంది ఎట్లా అని. ఇది చాలా పొడుగ్గా పైన ఎక్కేది ఇది పురుషార్థం. लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है. ఇది వండర్ఫుల్ ఏమంటే మనిషి నుంచి దేవత సెకండ్లో ఎక్కిపోదాం. అయితే దేవత అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా సాధారణ మనిషి కావాలంటే 5000 సంవత్సరం పడుతుంది, టైం పడుతుంది. మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, పాప్ కా గడ फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? అంటే పాపాని కుండ పగిలిపోతేనే జై జైకార్ అవుతుంది. అయితే దీని నిషాని భక్తి మార్గంలో ఏం చూపిస్తారు? ఆన్సర్, दिखाते हैं गड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का गड़ा भरकर फूटा तभी सीता और राधे का जन्म होता है. అంటే చూపిస్తారు, అంటే సీత కుండలో ఉండి పైన వచ్చింది, కింద దూనేటప్పుడు కుండ లోపల సీత ఉండింది, సీత పైన వచ్చింది. అట్లా అంటే ఎప్పుడు పాపాని కుండ నిండిపోతుందో, అది పగిలిపోతుందో అప్పుడు సీతలాగా ఉండే స్త్రీలు, రాధాలాగా ఉండే స్త్రీలది జన్మ అవుతుంది. రాధా మరి సీతాది జన్మ అవుతుంది. పాపాని కుండ పగిలిపోయిందంటే. పాట, इस पाप की दुनिया से कहीं और दूर ले चल. పాట ఇది ఏమంటే ఈ పాపాని ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడైనా దూరంగా తీసుకుపో మమ్మల్ని, ఎక్కడ సుఖం శాంతి ఉంటుందో అక్కడ, అట్లా అని చెప్పి భక్తి మార్గ పాట. ఓం శాంతి. మీటే మీటే బచ్చోనే గీత్ సునా భక్తి కా. మధురమైన బిడ్డలు ఇప్పుడు భక్తి మార్గాన్ని పాట విన్నారు. पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चल, शांति की दुनिया से अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चल. बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी है सुख भी था, शांति भी थी और सुख भी था. महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ है. అంటే మధురమైన బిడ్డలు ఈ పాట విన్నారు. పరమాత్మని పిలుస్తారు ఈ పతిత ప్రపంచం నుంచి పావన్ ప్రపంచానికి తీసుకుపోవట్లని. అంటే అశాంతిగా ఉండే ప్రపంచం నుంచి శాంతి ప్రపంచానికి తీసుకుపోని చెప్తారు. మనకు బుద్ధిలో ఇప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో శాంతిను ఉండింది, సుఖం ఉండింది, మహారాజా మహారాణి లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండింది, వాళ్ళ చిత్రం కూడా ఇప్పుడు ఉంది. मनुष्य जो हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ते हैं वो तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं. మనుషులు ఏమి హిస్టరీ జోగ్రఫీ ఇప్పుడు చదువుతారు, అది వాస్తవంగా కలియుగ ప్రపంచం నుంచే ఉంది, సహం కూడా లేదు, కాల్బాగా నుంచే చదువుతున్నారు. सतयुग त्रेता का तो किसको पता नहीं है, आँख भी बंद है जैसे कान है, जैसे काने हैं.
బాబా చెప్తారు సత్యుగ్ త్రేతాని గురించి ఎవరికి తెలియదు, కన్ను మూసింది గుడ్డివాళ్ళలాగా. वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कोई जानते ही नहीं. वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई दुनिया शुरू हुई और फिर पुरानी होती है, फिर पुरानी से कब नई होती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो. बनेंगे तो ज़रूर ना. गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज आना ही है. कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर होगा. संगम पर सतयुग स्थापना होने वाला आएगा. स्थापना करने वाला आएगा. బాబా చెప్తారు ఈ పాత ప్రపంచం మారి కొత్తది వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అని మనుషులకు తెలీదు. అయితే ఇంత మాత్రం చెప్తారు, సత్యుగ త్రేత ద్వాపర్ కలియుగం తర్వాత మళ్ళీ సత్యుగం వస్తుంది ఎట్లా అని. సో సంగం యుగాల్లోనే సత్యుగాన్ని స్థాపన చేసేవాళ్ళు వస్తారు. संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा. ये समझाने की बड़ी युक्तियाँ कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है. బాబా చెప్తారు ఇది బాగా క్లియర్గా అందరికి చెప్పాలి. కలియుగాన్ని ఎట్లా సత్యుగంగా మార్చేదానికి తండ్రి వచ్చినారు. అది తండ్రిదే పని. इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है. परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं. हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो और सब आसुरी मत देने वाले, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है. गाते मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है. అంటే వాస్తవంగా ఇదని ఈజీ మాట, ఎవరు బుద్ధిలా లేదు. ఏదంటే బుద్ధినే మాయ తాళం వేసి పెట్టింది. పరంపిత పరమాత్మదే మహిమ పాడుతారు. హే పరమాత్మ, మీరు బుద్ధివాని కంటే బుద్ధివాన, మా బుద్ధి లేని వాళ్ళకు బుద్ధి ఇవ్వండి అని చెప్తారు. ఇప్పుడు అందరూ ఆసురి మతం ఇచ్చేవాళ్ళే ఉన్నారు. శ్రేష్ఠ మతం ఇచ్చేది ఒక్క తండ్రి మాత్రమే. మనుషులేమో పాట పాడతారు కానీ వాళ్ళకు దీనిదంతా అర్థం కూడా తెలియదు, ఊరికే పాట పాడతారు. तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है. ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो. मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है. जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है. तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए. तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है. तुम त्रिकालदर्शी बनते हो. तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे. त्रिलोकी नाथ कोई बनते नहीं. त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है. 3 लोक 3 काल तुम जानते हो. बरोबर हम मूल वतन में रहते, हम आत्माएं वहाँ निवास करती है. ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है. ये तुम जानते हो. परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है. आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं. అంటే శివబాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నీ తెలుసుకున్నారు. 3 లోకాని జ్ఞానం ఉంది. ఈ ప్రపంచం మాత్రమే కాదు. అయితే ఈ ప్రపంచానికంటే ఇంకా దూరం మూలవతన్, సూక్ష్మవతన్, స్థూలవతన్, ఈ 3 లోకాని గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు. ఈ జ్ఞానం మీ బుద్ధిలో ఉంది. ఎవరు బాగా చదువుతారు వాళ్ళ బుద్ధిలో ఇదంతా ఉంటుంది. అంటే స్కూల్లో చదివితే స్కూల్లో ఏం నేర్చుకుంటారు అదంతా బుద్ధిలో బాగా ఉండాలి. 3 కాలాలు జ్ఞానం మీ బుద్ధిలో ఉంది. అందుకే త్రికాలదర్శిని చెప్తారు. అంటే త్రిలోకీనాథ్ను ఎవరిని చెప్పరు. త్రిలోకీనాథ్ ఎవరు లేదు. త్రికాలదర్శి అక్షరం కరెక్ట్. అంటే 3 లోకాలు 3 కాలాన్ని గురించి మీరు బాగా తెలుసుకున్నారు. అంటే మనందరూ మూలవతంలో ఉండేవాళ్ళు అని అర్థమైంది.
మన ఆత్మలు అక్కడ అంటే నివాసం చేస్తూ ఉంటాయి పరంధాంలో. ఈ జ్ఞానం వేరే ఎవరు బుద్ధిలా లేదు. మీరు బాగా తెలుసుకున్నారు. పరంపిత పరమాత్మ త్రికాలదర్శి, ఆది మధ్య అంత 3 కాలాన్ని జ్ఞానం, 3 లోకాన్ని జ్ఞానం మనకి ఇచ్చినారు, మనం తెలుసుకున్నాం. తో లక్ష్మీనారాయణ వైకుంఠనాథ్ అని చెప్తాం. లక్ష్మీనారాయణ అంటే వాళ్ళని त्रिलोकीनाथ అని చెప్పరు. वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं. बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कहेंगे. तो ये भी समझने की बात है. అంటే లక్ష్మీనారాయణ స్వర్గానికి మాలిక్ అని చెప్తారు. శివబాబా మరి స్వర్గానికి మాలిక్ అయ్యలేదు కారు. ఇదన్నీ అర్థం చేసుకునే మాట. परम आत्मा जैसे कोई मनुष्य हो नहीं सकता है. परमात्मा लागे ये मनुष्य अయ్యేదానికి లేదు. कहते भी है परमात्मा जानी जानना हार, नॉलेजफुल, परंतु अर्थ नहीं जानते. समझते हैं जानी जानना हार तो सभी के दिलों को जानते होंगे. सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं. అంటే బాగా చెప్తారు, పరమాత్మ లాగా ఏ మనిషి లేదు. పరమాత్మనే అన్నీ తెలుసు, అన్నీ తెలిసిన వాడు జ్ఞానసాగర్ అని చెప్తారు. అయితే అర్థం తెలియదు అనుకుంటారు. అన్నీ తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. అయితే అందరు మనసు లోపల ఉండేది ఎందుకు తెలుసు. మళ్ళీ సర్వవ్యాపి అని చెప్పి గ్లాని కూడా చేస్తారు మనుషులు. అభి తుమ్తో ఈశ్వరీయ వంశావళి హో, फिर दैवी वंशावली बनेंगे. ईश्वर बड़ा या सतयुग की देवताएं बड़े. ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు మీరందరూ ఈశ్వరీయ వంశావళి అయినారు, మళ్ళీ దేవీ వంశావళి అవుతారు. ఈశ్వర్ పెద్దనా లే సతయుగాని దేవతలు పెద్దనా? उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं. सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त. అంటే సత్యుగాని దేవతల కంటే సూక్ష్మవతన్వాసి దేవతలు పెద్ద. సూక్ష్మవతంలో ఉండే బ్రహ్మ చాలా పెద్ద, వాళ్ళు అవ్యక్తలా ఉన్నారు. ఇక్కడ దేవతలందరూ వ్యక్త దేశంలో ఉంటారు. ये जब पावन फरिश्ता बनते तभी महिमा है. వ్యక్త బ్రహ్మ ఎప్పుడు అవ్యక్తం అయిపోతారు, పావన్ ఫరిష్ట అయిపోతారు, అప్పుడే వాళ్ళది మహిమ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణుకు అభి अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं. इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं. బాగా బ్రాహ్మణకు ఇప్పుడు అలంకారం ఇస్తే అస్త్రశస్త్ర అది బాగుండదు బ్రాహ్మణ చేత. అందుకే విష్ణు చేత స్వదర్శన్ చక్రాన్ని చూపించినారు. శంఖ చక్ర గదా పదం. అవి ఇస్కా అర్థ भी तुम समझ गए हो. అంటే శంఖం మరి చక్రం మరి గద పద్మాలు, దీని అర్థం కూడా మీకు బాగా తెలిసింది. ఇప్పుడు సత్యుగ్ में లక్ష్మీ నారాయణ को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं. అంటే సత్యుగంలో ఉండే లక్ష్మీనారాయణ చేత अस्त्र-शस्त्रालु లేదు. ये है अभी की बात. वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है. వాస్తవంగా ఈ అస్త్రశస్త్రం ఇప్పుడుది మాట, ఇది జ్ఞానాని మాట. జ్ఞానంది అస్త్రశస్త్రాలు. स्थूल हथियारों की बात तो नहीं है. शास्त्रों में ये स्थूल हथियार आदि है. पांडव और कौरव की सेना दिखाई, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है. पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई यह है गुप्त, कोई को पता नहीं ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई. అంటే స్థూలంగా ఉండే ఆయుధాలు మాటనే లేదు, ఇక్కడ జ్ఞానాని మాటలు. అయితే శాస్త్రంలో స్థూల ఆయుధాలు చూపించినారు.
పాండవ్ మరి కౌరవ్ సేన అని చూపించినారు కదా, దాంట్లో అందరూ పురుషే ఉన్నారు, స్త్రీలు ఎవరూ లేదు ఆ సేనలు. పాండవ్ సేనలు కూడా పురుషు చూపించినారు. బాకీ శక్తి సేన ఎక్కడ పోయినారు, చాలా గుప్తం ఇది, ఎవరికి తెలీదు. శివశక్తి సేన ఎక్కడ పోయింది ఎట్లా అని, శివశక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడ పోయినారు. ఇస్కా వృత్తాంత్ కుచ్ భీ నహీ దిఖాతే, దీని వృత్తాంతం ఎక్కడ చూపించలేదు. शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, సేనా దిఖాతే తో హేనా, శక్తులు ఎట్లా యుద్ధం చేశారు, సేన చూపించాలి కదా. చూపించినారా లేదా, శక్తులు ఎట్లా రాక్షసులను చంపేది చూపించారు. किसको भी समझ में नहीं आता है, जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया. వాస్తవంగా ఎవరికి ఏమీ అర్థమే కాలేదు, ఎవరో ఏమో చెప్పినారు, దాన్ని రాసి పెట్టినారు. యథార్థ రీతి మీకే తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు అన్నీ తెలుసుకున్నారు బాబా చెప్పి. మన అందరం యాక్టర్స్ ఈ ప్రపంచంలో. हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు తనదే ఒక పార్ట్ దొరికింది. बाबा जिसको क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के रहस्य को जान गए हो. అంటే శివ బాబా వాస్తవంగా రచయిత, డైరెక్టర్, ముఖ్య యాక్టర్, వాళ్ళ ద్వారా మనం మొత్తం డ్రామాది రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నాం. इसमें 4 युग है अथवा 4 भाग है, जिसको एपिक कहते हैं, అంటే युगम. वास्तव में है 5वां ये कल्याणकारी युग है. सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है. सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ी. तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है. ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हो. सीढ़ी उतरते ही जाते, ऊपर चढ़ी फिर बाद में उतरते ही जाते. सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है. कितना मेहनत करते हो तुम. బాబా చెప్తారు వాస్తవంగా 4 యుగాలు అంటే 4 భాగాలు ఈ డ్రామాలు. దీని యుగాన్ని చెప్తాం. వాస్తవంగా 5 యుగాలు ఉంది. ఈ 5వ యుగం సంగం యుగం, కళ్యాణకారి యుగం. అయితే సతయుగ్ త్రేత మధ్యలో వచ్చే సంగం యుగం, దాని కళ్యాణకారి అని చెప్పరు. ఎందుకంటే శ్రేష్ఠ స్థితి నుంచి కిందగా దిగుతాం మనం. సతో ప్రధాన్ నుంచి సతో రజో తమో అట్లా కింద వచ్చేస్తాం. ఇట్లా మెట్లు దిగాల్సిందే ఉంది మనకు. ఈ జ్ఞానం ఇప్పుడే ఒకేసారి దొరుకుతుంది. దీంట్లో మనం గ్యాలప్ చేసి పైన ఎక్కుదాం, కింద ఉండి పైన ఎక్కేది, మళ్ళా పైన ఎక్కిన తర్వాత కింద దిగేది. మెట్లు కింద దిగేది చాలా ఈజీ, అయితే పైన ఎక్కేది చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాం మనిషి నుంచి దేవత అయ్యేదానికి, ఎంత పైన ఎక్కేది. ఇప్పుడు मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाड़ी है ना. कहते हैं ना कि चढ़े तो चाकी प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం మెట్లు పైన ఎక్కుదాం, పైన ఎక్కిపోతే ప్రేమరసం సత్యుగ్, మరి కింద దిగితే చకనాచూర్, కింద పడితే పొడి అయిపోతుంది. కితనా సమయ లగ్తా హై, పైన ఎక్కేదానికి ఎంత టైం, కింద దిగేదానికి ఎంత టైం. పైన ఎక్కేదానికి 1 సెకండ్. ఏ బహుత్ లంబీ చాడీ హై, చాలా పొడుగ్గా ఎక్కేది. ఇప్పుడు तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे. सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते. अबलाई माताएं पर
कितनी अत्याचार होती है। बच्चियाँ पुकारती है, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियाँ हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होता है। मारते हैं तो उनके पाप का गड़ा भरता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, गड़े से सीता निकली అంటే పైన ఎక్కిదే మనం ప్రేమరస్ కింద పడితే చక్కన పొడి పొడి అయిపోతుంది. పైన ఎక్కేదానికి సెకండ్ పడుతుంది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కింద దిగేది. ఇప్పుడు పైన ఎక్కేదానికి మనం పురుషార్థం చేస్తాం. అబలలు మాతలు వీళ్ళపైన ఇంత అత్యాచారం జరుగుతుంది. లాస్ట్లో వచ్చే వాళ్ళు సెకండ్ల పైన ఎక్కిపోతారు. అయితే ఇప్పుడు పురుషార్థం చేస్తున్నారు. బాబా బీడలు మాతలు పిలుస్తూ ఉంటుంది మమ్మల్ని పవిత్రత కోసం రక్ష చేయండి ఎట్లా అని. అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అపవిత్రం చేస్తారు, రక్ష చేయని చెప్పి పిలుస్తారు. ఎంతమంది బాబా బిడ్డలు మాతలు అయితే వాళ్ళపైన ఇంత అత్యాచారం అవుతూ ఉంటుంది. కొడతారు, పవిత్ర అంటే అపవిత్రత అయ్యేదానికి. మాతలు మరి పవిత్రంగా ఉండేదానికి బాబాని పిలుస్తారు. అంటే ఎవరు ఇట్లా హింస చేస్తారు వికారానికి కోసరం, పాపాని కుండ నిండిపోతుంది. ఎప్పుడు ఫుల్గా నిండిపోతుందో పాపాని కుండ, అప్పుడు అది పగులుతుంది. అందుకే భక్తి మార్గులు చూపించినారు. సీత కుండ నుంచి వచ్చింది అట్లా అని. పాపాని కుండ పగిలిపోతే అప్పుడు అందరం పవిత్రమైపోతారు. అభి తుమ్ సచ్చి సచ్చి सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकलती तो सीता भी निकलती है। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है. బాబా చెప్తారు, సత్యమైన సీతలు ఇప్పుడు బయట వస్తారంటే అందరూ పవిత్రమైపోతారు. రాధా కూడా వస్తుందంటే సీత కూడా వస్తుంది. ఈ పాపాని కుండ పగిలిపోయిందంటే మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో పాట పాడతారు. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతిత్ పావన్ సీతారామని చెప్తారు. సీతా పేరు వేశారు. జగత్తంబ జగత్ పితా హి ఫిర్ రాజరాజేశ్వరి బంతి. జగత్తంబ జగత్ పిత వీళ్ళే మళ్ళీ పోయేసి రాజరాజేశ్వరి అవుతారు. यही लक्ष्मी नारायण थे. फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं. వీళ్ళే లక్ష్మీనారాయణ. లాస్ట్లో చూడండి మరి ఏమైపోయినారు సాధారణ మనుషులు. सतयुग में कोई इतनी 33 करोड़ मनुष्य नहीं होते, वहाँ तो बहुत थोड़े होते. అంటే సత్యుగంలో 33 కోట్లు లేదు, అక్కడ తక్కువ మంది ఉంటారు. అది వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. త్రేతాయుగాని అంత సమయం వరకు అంత అయిపోతారు. बाद में वृद्धि होती जाती. दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते. अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं. दैवी संप्रदाय वाले पुनर्जन्म తీసుకొని ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళే అయిపోతారు. మళ్ళీ ఆ ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళే మళ్ళీ ఇప్పుడు దైవీ సంప్రదాయం వాళ్ళు అవుతారు. कल्प అయిపోతారు ఇట్లానే. तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो. तीनों लोगों की भी नॉलेज मिलती है. బాబా చెప్తారు, మీరు ఇప్పుడు మరి అన్ని జ్ఞానం తెలుసుకున్నారు, బుద్ధిలో ఉంది, త్రికాలదర్శిని అవుతారు. 3 లోకాని జ్ఞానం కూడా మీకు దొరుకుతుంది. तुम कहेंगे हम पूज्य వైకుంఠనాథ్ थे. మన వైకుంఠనాథ్గా ఉంటే అప్పుడు పూజ్యంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు పూజారి నారకని నాథ్ అయిపోయాను. हमसो का अर्थ यथार्थ अर्थ न जानने के कारण आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं. ఈ హంసో సోహం అర్థం యథార్థంగా తెలియని కారణం నుంచి మనుషులు ఏం చెప్తారు, ఆత్మని పరమాత్మ అయిపోతుంది అని చెప్తారు.
వాస్తవంగా పూజ్యంగా ఉండే వాళ్ళే పూజారి అయిపోతారు, దేవతలే మనుషులు అవుతారు. దానికి బదులుగా ఇట్లా చెప్తారు. ఎంత తేడా ఉంది. कितना फ़र्क कर दिया, अभी तुमको समझाया है. ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी है. तुम इस बेहद के चक्र को भी जानते हो. तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो. ఇప్పుడు బాబా మనకు వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీని గురించి చెప్తారు. ఈ చక్రం ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంది ఇది కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. 3 లోకాలు 3 కాలానికి జ్ఞానం కూడా ఉంది మీకు. तो ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं. गीता में कोई भी बात थोड़ी है. అంటే ఇదన్నీ గుప్త మాటలు తండ్రి మనకు చదివిస్తారు. ఇదంతా ఎవరికి తెలీదు. ఆ గీతాలో ఈ మాటలంతా లేనే లేదు. ये नॉलेज किसके पास है वो सिखलाएंगे. ఎవరి దగ్గర ఈ జ్ఞానం ఉందో వాళ్ళే వచ్చి మనకు నేర్పిస్తారు. फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे. మళ్ళీ ఆ నేర్పించే వాళ్ళు తన టైంలో మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు పార్ట్. क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेगा. तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्र बनते. అంటే క్రైస్ట్ కూడా తన పార్ట్ చేసానికి తన టైంలో వచ్చి రిపీట్ చేస్తాడు. పోయినసారి ఎట్లా వచ్చినాడో అట్లనే వస్తారు నెక్స్ట్. మానవ్ మరి సూర్యవంశీ చంద్రవంశీ వైశ్య శూద్ర వంశీ అవుతాం. చక్రం రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. చక్ర తిరుగుతూనే ఉంటుంది చక్రం. ఇస్లామీ బౌద్ధీ ఫిర్ అప్నా పార్ట్ రిపీట్ కరెంगे. మరి ఇస్లామిక్ ధర్మం వాళ్ళు బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళు వాళ్ళ పార్ట్ని రిపీట్ చేస్తారు నెక్స్ట్. जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और कोई धर्म नहीं रहती है. బాగా చెప్తారు. ఎప్పుడు ఒక్క దేవీ దేవతా ధర్మం ఉండిందో ఆ సమయంలో వేరే ధర్మమే లేదు. वर्ल्ड तो एक ही है. बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया. हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है. అంటే శివ్ బాబా వచ్చి రచయిత మరి రచన దీని రహస్యాన్ని మనకు చెప్పినారు. లౌకికంలో ప్రతి ఒక్క మనిషి హద్ బ్రహ్మ అవుతారు. అంటే వాళ్ళు తండ్రి అయితే తండ్రి బిడ్డలను రచన చేస్తారు. तो మరి వాళ్ళని పాలన చేస్తారు. बच्चों को क्रिएट करते फिर उनकी पालना करते. क्रिएशन को वर्षा मिलता है రచయిత బాప్సే. అంటే తండ్రి ద్వారానే బిడ్డలకు ఆస్తి దొరుకుతుంది. రచయితనే రచనకు ఆస్తి ఇచ్చేది. భాయి భాయికో వర్షా नहीं देता है. ये कब सुना है क्या? అంటే అన్న తమ్ముడికి ఏమి ఆస్తి ఇచ్చలేదు. ఎప్పుడైనా విన్నారా? భాయి భాయికు ఆస్తి ఇచ్చేది. बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वो तो सभी को मालूम है. हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है. लौकिक टीचर पढ़ाते हैं. पढ़ाने से कोई सारी सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं. ये बेहद की बात है. అంటే అందరికి తెలుసు లౌకిక హద్దు తండ్రి ఒకరు ఉన్నారు, బేహద్ తండ్రి ఒకరు ఉన్నారు. హద్దు తండ్రి ద్వారా హద్దు ఆస్తి దొరుకుతుంది. లౌకిక్ టీచర్ ఏం చదివిస్తారు దాని నుంచి మన సృష్టికి మాలిక్ అయ్యలేదు, విశ్వానికి మాలిక్ అవుతామా లేదు. బేహద్ మాటలు తెలుసుకుంటేనే విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యేది. హద్ వాలే సభీ ఉస్ బేహద్ కే బాప్ కో యాద్ కర్తే. హద్దులో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బేహద్ తండ్రి తలంపు చేస్తారు. उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा. क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना. सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं. అంటే శివ్ బాబా అని చెప్తాం.
రచయిత. రచయిత అంటే తండ్రి. బాబా అంటే లైట్గా ఉంది పేరు, అయితే మనం శివ్ బాబా అని చెప్తాం. భగవాన్ కదా బాబా మనకు తండ్రి. वो है ही निराकार. शिव बाबा निराकार తండ్రి. पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो. बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है. शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है. బాబు చెప్తారు భక్తి మార్గంలో అంటే మనం ఒకవేళ అందరిని అడిగితే శివబాబా దగ్గర మీకు ఏం సంబంధం అని, మరి బాబానే చెప్తారు, తండ్రియే కదా. మళ్ళీ చెప్తారు మా సంచి నిండి చేయట్లా అని. అందుకే బాబా శివ అని పేరు కరెక్ట్ పేరు. శంకర్ చిత్రం వేరే, శివ చిత్రం వేరే. అయితే శంకర్ శివాది రెండు చేరి శివ్ శంకర్ని చెప్పేస్తారు మనుషులు. ఇది చాలా పెద్ద తప్పు. శంకరే వేరే, శివుడే వేరే. శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ తండ్రి వాళ్ళని మర్చిపోయినారు. చిత్రం చాలా బాగా చేశారు మనది. శివ్ శంకర్ వేరే వేరే అని. బ్రహ్మ ద్వారా ఇప్పుడు పరమాత్మ వచ్చి స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన్ भी अभी मिलेगा, तुम अभी ब्राह्मण बने. ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ. ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया. ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए. అంటే మనకు శివబాబా వచ్చి జ్ఞానం ఇచ్చినారు, బ్రాహ్మణుగా చేశారు. లేదంటే బ్రాహ్మణ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? బ్రాహ్మణ్ని శివబాబా అడాప్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ బ్రహ్మాని అడాప్ట్ చేసి బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణ్ని అడాప్ట్ చేసి దత్తు తీసుకున్నారు. మీరందరూ నా బిడ్డలు చెప్పినారు శివబాబా. అంటే మన బ్రాహ్మణ అయిపోయింది. तुम जानते हो अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं. प्रजापिता अक्षर ज़रूर डालना है. सिर्फ ब्रह्मा के देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజాపిత బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి. ప్రజాపిత అని కంపల్సరీ రాయాలి, లేదంటే బ్రహ్మ అని పేరు చాలామంది లౌకికలో కూడా పెట్టుకున్నారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ పేరు వేరే ఎవరికి లేదు, వీళ్ళు ఒకరికి మాత్రమే. ये तो मनुष्य है ना. रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है. అంటే బ్రహ్మ కూడా మనిషి, కానీ రుద్ర శివ బాబానే ఈ జ్ఞాన యజ్ఞ రచన చేసినారు. ज़रूर ब्राह्मण चाहिए. तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है. तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है. आना फिर इस सृष्टि पर है. फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं. पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र यज्ञ में पड़ती है. అంటే బ్రాహ్మణ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. యజ్ఞ రచన చేశారు, బ్రాహ్మణ ద్వారానే యజ్ఞ రచన అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ బ్రాహ్మణే దేవత అయిపోతారు. అంటే ఈ భూమిలోనే మనం రావాలి, మరి వేరే ఎక్కడ పోవాలి. అయితే మనం దేవతలుగా ఉండేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఎక్కడ పోతారు? మిగతా వాళ్ళు అందరూ స్వాహ అయిపోతారు. ఈ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞలో మొత్తం ప్రపంచమే స్వాహ అయిపోతుంది. పాత ప్రపంచం దాని ఆహుతి వేస్తారు. ఈ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞ నుంచి వినాష్ జ్వాల వచ్చింది. శంకర్ ద్వారా వినాష్ అట్లా అని గాయన ఉందా లేదా? ఆసార్ బి అభి బరోబర్ దేఖ్తే. ఇప్పుడు మనం వినాశంది చూస్తున్నాం కదా, అన్నీ జరుగుతూనే ఉంది. హూబహు వహీ సమయ. ఇది అదే సమయం. పోయినసారి కూడా ఇట్లానే వినాశం జరిగింది.
गाया हुआ है యూరోప్వాసి యాదవ్ కౌరవ और పాండవ్. అంటే ఇదే సమయంలో ముగ్గురు ఉన్నారు, యూరోప్వాసి యాదవులు, కౌరవులు, పాండవులు. युद्धम जरूरत. भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म को ही भूल गए. चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है. బాబా చెప్తారు భారతవాసులు వాళ్ళ ధర్మాన్ని మర్చిపోయినారు. చిత్రాలేమో ఉంది, దేవీ దేవతల చిత్రాలు, ఆయన ఎవరికి తెలియలేదు వీళ్ళు ఎవరు అని. देवी देवताओं का राज्य था परंतु उनको ये राज्य किसने दिया. देवी देवता धर्म की स्थापना कैसी हुई. देवी देवतల రాజ్యం ఉండింది, అయితే వాళ్ళకి ఈ రాజ్యం ఎట్లా దొరికింది. देवी देवता धर्म ఎవరు ఎట్లా స్థాపన అయింది, ये बिल्कुल नहीं जानते हैं. ఇది ఎవరికి సరే తెలియలేదు. जो धर्म स्थापन करते हैं वो समझाते हैं. ఎవరు ఈ ధర్మ స్థాపన చేస్తారు వాళ్ళే ఇదంతా మనకు చెప్పేది సాధ్యం. और कोई वर्ल्ड हिस्ट्री जोग्రఫీ समझा नहीं सकते. మనుషులకు ఏమి మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆది నుంచి అంతవరకు ఏం జరిగింది హిస్టరీ जोग्రఫీ అది తెలియదు. तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं. सबके पार्ट को तुम समझ गए हो. మూడు లోకాని జ్ఞానం ఎవరు ఇచ్చేదానికి లేదు, శివబాబా తప్ప. ఇప్పుడు మనం అందరి పార్ట్ ఏమేమి తెలుసుకున్నాం. ये सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे. వీళ్ళందరూ క్రైస్ట్, ఇబ్రాహీం, బుద్ధ అందరూ వాళ్ళ సమయంలో మళ్ళీ వస్తారు పార్ట్ చేశాను. आगे चल कर के तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएंगी. ఇంకా కొంచెం ముందు పోదే మనది మహిమ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. वृद्धि जल्दी होनी है, फास्टగా वृद्धि కావాలి కదా. तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ता है. ड्रामा में पार्ट है. మరి మధుబన్లో ఎంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాల్సి ఉంది, డ్రామాలోనే ఇట్లా పార్ట్ ఉంది. समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे. आएंगे भी शिक्षा లేనే लिए. అంటే ఎంతమంది వస్తారు, వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చి అందరూ శిక్షణ తీసుకుంటారు. బాకీ తో ఐసే హీ ఘూమ్నే బహుత్ ఆతే. తర్వాత చాలామంది ఉన్నారు ఊరికి అట్లనే, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते. समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है. हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी. सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते. तुम अभी ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो. బాబా చెప్తారు చాలామంది ఊరిగే అక్కడ తిరిగేదానికి పోదారు మధుబన్. ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ వస్తారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం అంతా బాగా వివరంగా చెప్పాలి. మనది ఎట్లా వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ. సో మొత్తం కల్పానికి చక్రం మనుషులకి అందరికి తెలీదు. ఇప్పుడు మనం జ్ఞాన సాగర్ ద్వారా మాస్టర్ జ్ఞాన్ సాగర్ అయిపోయినాం. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. बेहद की हिस्ट्री जोग्रफी पढ़नी और पढ़ानी है. सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है. అంటే బేహద్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ బాగా చదివించాలి. మరి సర్వ అలంకారాలని ధారణ చేసుకునే అందుకోసం పవిత్ర ఫరిష్తా కావాలి. बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है. ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है. అంటే బాబా చెప్తారు బుద్ధివాన్ కంటే బుద్ధివాన్ ఒక తండ్రి. వాళ్ళ శ్రీమత్ అనుసారంగా మనం నడుచుకొని బుద్ధివాన్ కావాలి.
ఈ బ్రాహ్మణ జీవనం చాలా అమూల్యమైన జీవనం. ఈ నశాలో ఉండాలి. वरदान रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाली आकर्षण मूर्त भाव. బాబు చెప్తారు, కలర్ మరియు రూపాన్ని దాంతో చేరి సంపూర్ణ పవిత్రతాది సెంట్ కూడా ధారణ చేసుకోవాలి. ధారణ చేసుకునే వాళ్ళే ఆకర్షణ మూర్తి అవుతారు. ब्राह्मण बनने से सभी में रंग आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है. అంటే బ్రాహ్మణ అయిన వెంటనే మనలో ఆ బ్రాహ్మణాది కలర్ వచ్చేసింది, రూపం కూడా పరివర్తన అయింది. అయితే ఈ దైవీ గుణాలది సెంట్ ఏముందో దాంట్లో నంబర్ వార్ ఉన్నారు. आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए. బాగా చెప్తారు, ఆకర్షణ మూర్తి మనం కావాలంటే మన బ్రాహ్మణ రంగు మరియు రూప్ దీంతో చేరి సంపూర్ణ పవిత్రతాది సెంట్ కూడా ఉండాలి. సెంట్ అంటే సుగంధ. पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा. పవిత్రత అంటే ఊరికే బ్రహ్మచారి కాదు, అయితే మన దేహం పైన ఏం అటాచ్మెంట్ ఉందో మోహం, దాని నుంచి కూడా వేరేగా ఉండాలి. మోహమే ఉండకూడదు మన దేహం పైన కూడా. मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए. మనసు తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరి పైన కూడా మోహం ఉండకూడదు. అప్పుడే సంపూर्ण पवित्रता. तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी. ऐसे खुशबू वाले रूहानी गुलाबी आकर्षण मूर्त बनते हैं. అంటే ఈ శారీరకంగా కూడా బ్రహ్మచారి, సంబంధంలో కూడా బ్రహ్మచారి, సంస్కారాల్లో కూడా బ్రహ్మచారి, అంటే అన్నిట్లో సంపూర్ణ పవిత్రత. ఇట్లా ఉండే వాళ్ళే ఆత్మిక గులాబ్ అయ్యి ఆకర్షణ మూర్తి అవుతారు. स्लोगन यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा. బాబా చెప్తారు, యథార్థ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే, పరిశీలన చేస్తే అప్పుడు అతీంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవం చేసేది చాలా సహజంగా అయిపోతుంది. ఓం శాంతి. तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह. तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह. तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा.
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना